ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ हुकूमत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की कारगुजारी तो खुश नहीं है। सो पाकिस्तान के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ का कहना है कि दहशतगर्दां का जिहड़ा नैटवर्क अजे भी अफगानिस्तान तो पाकिस्तान ते हमला कर रहा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये खबर तो फिक्र वाली है क्योंकि जदों असीं पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन देखते हैं अफगानिस्तान की आज़ादी दे विच 80,000 तो ज़्यादा उन्हां दियां शहादतां और अरबां रुपए जिहड़े ने उन्हां दा इकनॉमिकल लॉस और किवें दहशतगर्दी उन्हां दियां बरूहां ते ही नहीं उन्हां दे अंदर पहुँचदी है और किवें इस सारे तो बाद जदों 15 अगस्त वाले दिन काबुल का फॉल हुंदा है उस तो बाद किवें एवैकुएशन दे विच पाकिस्तान ने अगे हो के मदद की, तालिबान की आवाज़ बनते हैं किवें OIC सैशन सद्या, वड्डियां पावर्स नूं एनगेज किया, चाइना रशिया नूं कीता और इस गल नूं यकीनी बनाया कि ईवन ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले नाल भी क्योंकि लैंडलॉक्ड है अफगानिस्तान मदद होए। लेकिन इस सारे पीरीयड च सिर्फ इक्को ही डिमांड पाकिस्तान की अफगानिस्तान के तालिबान जिहड़े हाकम बने नवें उन्हां तो सी कि अफगानिस्तान की सरहद नूं जां अफगानिस्तान के मेनलैंड नूं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी दीयां कार्रवाइयां लई ना इस्तेमाल किया जाए क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थल्ले जिहड़े ने वो पहलां भी उत्थों ही एक्टिव सी और हुण अज जदों ये मैं खबर देखी कि भी पाकिस्तान के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ उन्होंने ये ब्रीफिंग की है नैशनल असैम्बली स्टैंडिंग कमेटी फॉरन अफेयर्स नूं और उहदे च उन्होंने कहा कि भी ये पाकिस्तान नूं थ्रैट है अफगानिस्तान तो क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी है अफगानिस्तान और जिहड़ी उन्हां दी कोट अनकोट है organized terrorist networks are still operating in Afghanistan and the Afghan soil is still being used against Pakistan. और फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान is not completely optimistic of the Taliban government and complete solution to all problems should not be expected with the Taliban coming into power. ये बड़ी strong statement है। पहली गल तो उन्होंने कही कि अजे भी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान राही अफगानिस्तान की धरती नूं जिहड़ा वरत्या जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। फिर उन्होंने निराशा जाहिर की कि भी ये जिहड़ा सानू ये आसवंद नहीं हाँ असी कि जिहड़ी तालिबान हुकूमत है ये सारियां समस्यावां दा हल करेगी। असी समझदे सी कि पावर च ये मतलब ये है कि साडी एक्सपैक्टेशन नूं इन्हां ने जिहड़ा सानू निराश किया। हुण मतलब एक पासे असी ये पार्ट देखते हैं कल हालांकि खबर सी कि फॉर अफगान एवैकुएशनस जॉनसन प्रायोरिटाइज्ड पैट्स इहदे ते क्रिटिसिज्म हो रहा है बोरिस जॉनसन ते कि भी जदों ये सारा क्राइसिस चल रहा सी अफगान बेचारे उत्थे फसे हुए सी और जिहड़े उन्हां दियां जिहड़े प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनीमल्स ये वो यूरोपीयन NGOs ने उत्थे कुत्ते बिल्लियां दूजे तीजे जिहड़े ने वो रखे हुए उन्हां नूं जहाज़ां ते चढ़ा के सेफ्टी दे नाल बाहर कढ़ना इन्हां दी प्रायोरिटी बनया होया सी। इहदा मतलब ये है किसी वेले जदों अंग्रेज़ां दा कलोनीअल रूल सी और कि रेस्टोरेंटां जां क्लबां जां दूजियां दे बाहर लिखिया हुंदा सी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सो अज भी जे अफगान ये देखण एक पासे उन्हां दे जिहड़ा नेबर पाकिस्तान है जिन्हें सब कुछ सहंदियां भी आउट ऑफ द वे जाके मदद की है, दूजे पासे उही UK और दूजा जिहड़े ने उन्होंने अपने कुत्ते बिल्लियां उत्थों शैल्टर चों जहाज़ां ते चढ़ा के लिआंदे उन्होंने कुत्तियां तो भी बदतर समझिया भी उहदे बराबर भी उन्हां दी कीमत नहीं है। सो ये एक निराशा वाली गल है। मैनूं भी इस गल दा कि भी जे पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र इस गल नूं ब्रीफिंग दे विच लिआंदे ने ते सर्टनली बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा विच डोंट मीट्स द आई जिहड़ा सानूं नज़र नहीं आंदा पर उन्हां कोल जानकारी है पर एक ना शुकरापन भी होएगा और इसका फिर खमियाजा भी उन्होंने भी भुगतना पेगा। ये तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक निराशा वाली गल हुई है कि भाई इन्नी हैवी इन्वेस्टमेंट तो बाद भी
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੂਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਨਾਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੋ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ, ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਅਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਮਨ ਕਿਰਸਾਣ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ, ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਕਾਹੇ ਗਰਬਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ, ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਾਲਤਰ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਤ ਸਖਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੰਕਾਰ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹੇ ਗਰਬਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਹੇ ਗਰਬਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ, ਪਿਤ ਪਿਤਾ, ਸੁਤੋ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਲਤਰ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਮਾਂ, ਸਗਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਤ ਸਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਉ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾ। ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਅਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ, ਸਾਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨ ਹੱਥ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜ। ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ, ਕਿ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਡੂੰਗੀ ਪੁੜੇ ਡੂੰਗੀ ਜੰਮੇ। ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਬਿਖੈ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, ਇਨ ਤਜ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਧਿਆਈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਏ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਮਦ ਆਸਰਾ ਮਾਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਖੈ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਦੀਨ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਤਜ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਧਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੇਗੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਏ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਉਹ ਯਾਦ ਜਪ ਪੈਨਾਂਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਰਾਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਮਦ ਆਸਰਾ ਮਾਹੀ,
ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਰਸ ਚੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰੇਗਾ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੀਨ ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੈ 10 18 ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਵ ਇੱਕ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਸਪਤਾਰੋ 20 ਤੇ 7 ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 27 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੀਨ ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ। 27 ਦਿਨ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ 10 18 ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੇ। ਹੁਣ 10 ਤੇ 18 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 28। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 28 ਕਿਵੇਂ? 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 10 ਹੋ ਗਏ, 18 ਪੁਰਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੇਦਾਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, 18 ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਵ ਇੱਕ ਤਾਰੇ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।